Advanced Corporate Accounting, Chapter 2, Mergers and Acquisition of Companies, Session 19. Part 1, Amalgamation in the Nature of Merger. Situation A, when one or more existing companies are acquired by an existing company and the transferee company continues with its existing identity, called as absorption. Question number 1. The following are the balance sheets of P Limited and S Limited as on 31st March 2015. You have two companies, P Limited and S Limited. Liabilities are given, assets are given, equity share capital, 14% preference share capital, general reserve, export profit reserve, investment allowance reserve, profit and loss account, 13% debentures, current liabilities, assets, land and building, plant and machinery, furniture fittings, investment, stock, debtors, cash in bank. P Limited takes over S Limited on 1st April 2015. P Limited discharges purchase consideration as below, issued 35,000 equity shares of ₹10 each at par to the equity shareholders, issued 15% preference shares of ₹100 each to discharge the preference shareholders of S Limited at 10% premium. The debentures of S Limited will be converted into equivalent number of debentures of P Limited. Statutory reserve of S Limited, export profit reserve and investment allowance reserve are to be maintained for 3 more years. You are required to show the journal entries and balance sheet in the books of P Limited, transferee company under amalgamation in the nature of merger method. This is the question. ಎರಡು ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. First, understand the note. When there is amalgamation in the nature of merger, that is pooling of interest method, all assets and liabilities of transferor company becomes the assets and liabilities, including general reserve, P&L account, statutory reserve, debenture, etc., of transferee company. Therefore, all the assets and liabilities, including general reserve, P&L account, statutory reserve, is transferred to realization account in the books of transferor or vendor companies. This is the first rule. ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ? 35,000 equity shares. Let us see the question. 35,000 equity shares of ₹10 each at par. At par ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನಂತ ತಗೋಬೇಕು? 35,000 into 10. So 3,50,000. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Issued 15% preference shares of ₹100 each to discharge the preference shareholders of S Limited at 10% premium. ಈಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್? 1,70,000 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1,70,000 ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಂದು 10% ಅಲ್ವಾ? 1,70,000 ಪ್ಲಸ್ 17,000. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು? 1,70,000 ಇಂಟು 10% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 17,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1,70,000 ಪ್ಲಸ್ 17,000 1,87,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 1,80,000ಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸು ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,70,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು? 10% ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 17,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 1,70,000 ಪ್ಲಸ್
17,000 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1,87,000 ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಇನ್ ದ ₹100 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿರಬೇಕು? ₹100. ಸೊ ಈಗ 1,87,000 ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ ₹100 ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 1,870. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಬಂತು 1,870 ಅಂತ? 1,70,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು? 10%. ಸೊ 17,000. 1,70,000 ಪ್ಲಸ್ 17,000 1,87,000. ಒಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? ₹100. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ₹1,870. ಸೊ 1,870 ಇಂಟು 100, 1,87,000. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 3,50,000 ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 1,87,000. ಟೋಟಲ್ 5,37,000 is the purchase consideration. ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತಗೋಬೇಕು? ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬಂದು 5,37,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಸೆಟ್ಸು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ನಾವು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟಾಕ್, ಡೆಟರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇದೆಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಇವೆರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸು ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಕ್ಕಿಂತ. ಸೊ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 42,000. ಆ 42,000 ನಾವೇನಂತ ತಗೋಬೇಕು? ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದು ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. This is for incorporating assets and liabilities and reserves. Next, purchase consideration ಅನ್ನು discharge ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, this is for the discharge of purchase consideration being discharge of purchase consideration. ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3,50,000, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1,87,000, ಟೋಟಲ್ 5,37,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನರೇಶನ್ ಬಂದು ಬೀಯಿಂಗ್ discharge of debentures by issue of new debentures. Okay, these are the entries in the books of transferee company. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಡ್ಯೂಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸು, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಡೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು
ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಟು ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮರ್ಜರ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಫ್ ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 50,000 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವು ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 50,000 ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 42,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 50,000 ಲೆಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು 42,000. ಸೊ ನೆಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 50,000 ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದೆಷ್ಟು 42,000, ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುವಂಥದ್ದು 8,000. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮರ್ಜರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಪಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ 50,000 ಇದೆ, ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು 25,000 ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಬಂದು 75,000. ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5,37,000 ಇದೆ. ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 4,70,000 ರುಪೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುವಂಥದ್ದು 67,000. ಟೋಟಲ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 75,000. ಈ 75,000 ಇಂದ 67,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಂದು 8,000. ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 85,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ 8,50,000. ಇದು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 1,870 ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 100 each 1,87,000. ಮತ್ತು 2,200 14% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ 2,20,000. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ 50,000 ಇದ್ದಿದ್ದು 8,000 ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. 50,000 ಮೈನಸ್ 42,000. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ 50. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. 13% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು 85,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ 1,15,000. ಮತ್ತು ಉಳಿದಿರೋಂತಹ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್, ಡೆಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದೆರಡನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 70 + 50 1,20,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಮೌಂಟ್. ಎರಡು ಕಂಪನಿದು ಸೇರಿ ತಗೊಂಡಿರೋಂತಹ ಟೋಟಲು. It is an addition of P Limited as well as S Limited.